I am Muttesh. Today I am going to explain about the job satisfaction. So, in case of the organizational behavior, okay, organizational behavior is all about the study of human behavior in the organization. Study of human behavior in the organization. At the time of understanding the human behavior, we need to understand. So, what are the reasons for their behavior? The employee will have a certain way of response or a certain way of behavior. So we need to understand so why that means what are all the factors or the causes to behave in that way. So this is the one. In case of the that means fundamental concept of organizational behavior, we can identify the different fundamental concepts. Among those, one of the concept is, so here, caused behavior. Every person will have a one reason, caused behavior. So every person has a one reason to behave in a certain way. So that we can call as a caused behavior. So the behavior is caused. So among that means causal means there are some factors are influencing on individual behavior. So among those factors, so one of the factor which influencing on individual behavior, especially in the organization. So one of the factor which influencing on individual behavior in the organization, especially in the organization, is job satisfaction. So we can know the meaning of job satisfaction. So job satisfaction means it is a positive attitude. Positive attitude or the positive feel. So positive attitude or the positive feel of an employee towards their job. Towards their job. Towards the job, that means the job what they are doing or the work what they are doing in the organization. So the positive attitude or the positive feel towards the job we can call as a job satisfaction. So this is a meaning of job satisfaction. There are some of the reasons for job satisfaction, or we can call as a causes for job satisfaction. We can know those are all the things. What are all the causes? We can identify causes of job satisfaction. Causes of job satisfaction, or we can call that as a reasons for a job satisfaction. We can say that the employee will not going to satisfy until the company is fulfilled its expectation or his requirement. By fulfilling the requirements of the employees, the company can make a satisfaction of the employee. This is a one. The famous businessman will say that the employee needs to take care of employees. That means the organization needs to take care of employees in such a way that employee is not supposed to take his resume printout in the company's printer. So once again I will repeat it. The organization should take care of the employees in such a way that the employee should not supposed to take a printout of his resume in the company's printout. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಂಟರಿಂದ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಈ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ ಥರ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ದ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ.
So we can know some of the causes for a job satisfaction or the reasons for job satisfaction, or we can say that when the employee is going to satisfied with his job or with a job. So first reason, handsome salary. So when the employee get a handsome salary, so definitely he will satisfy with the job. So economic benefits are that salary is in the form of a economic benefit. So economic benefit can motivate as compared to other motivations. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 25,000 rupees. ಈ 25,000 rupees ಇರೋದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 35,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ because there is an increase in the salary. So handsome salary as per the expectation of the employees. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್. ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ he or she will be satisfied with their job. So this is the first one. And the second one, good working environment. Good working environment. So good working environment ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಎ ಸಿ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಚೇರ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಒಂದು ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಯಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಡೆಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಹ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈಗ ಅದೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕುಂದಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೂಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಂದಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ನು ಈಸ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. The company or the organization should give the job security. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಜಾಬಿಂದ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಜಾಬಿಂದ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ತೆಗೆದಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕತ್ತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 year ಆದರೂ ಅವರು ಜಾಬಿನ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 1 year ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಬಿಂದ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು 1 year ಜಾಬಿಂದ ತೆಗಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ
ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ವಾ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ 1 year ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ವರಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಕಳ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನು ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಈಗ 60 years ಅಥವಾ 62 years ಅಥವಾ 58 years ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊತಾರೆ, 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಹೆಂಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆ 5 ವರ್ಷ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತಾನು ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ he will be satisfied with the job. So next, safety of the employees. So always employees will expect a safety from the company. Here safety anta andaga in a different way they will expect the safety. Here for example ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ದೇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ನು ಸೊ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಿವಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೇಫ್ಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ MNC ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಸೊ BPO ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. BPO ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ BPO ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು KPO ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಸೊ KPO ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಈಗ BPO ಮತ್ತು KPO ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸೊ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೈರಿಂಗು ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಫೈರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಪಿಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಈಗ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾತ್ರಿ 12ವರೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ 12ವರೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4ವರೆಗೆ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 4ವರೆಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದೇ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಬ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಕಿ ಟಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪು ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪು ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಬ್ ನಂಬರು, ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಸರು, ನಾನು ಏನದು ಇಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಇಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನೇ ಡ್ರಾಪನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಕ್ಯಾಬಿನರು, ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಸರೇನು ಮತ್ತು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಅದು. ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 12:30 ಅವ್ರು ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ 2:30 ಆಕತ್ತ ಅವರು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ಹೊಸತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ. 4 ಗಂಟೆಗೇನು ಪಿಕಪ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋ ಹೊಸತ್ತಿಗೆ 2:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಲೇಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ. ಫೈರ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಶೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಂದರೆ ಏನದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರಿಸ್ಕಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊಲೀಗ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 10 ಜನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೊ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದು. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಡೌಟ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋವಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟು ಯಾರು ಇರಬೇಕು, ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ factors influencing on job satisfaction. Or factors causes for job satisfaction means systematic arrangement of things in
working environment. Working environment. So this is the another one. So there is a systematic arrangement of things in the working environment. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪೋಡಿಯಂ ಇರಬೇಕು, ಪೋಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡೆಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಸ್ಟರು ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೋರ್ಡು ಬರೆಯೋ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಾನರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪಾನರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೋದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 5 ನಂಬರ್ ಸ್ಪಾನರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ಸೊ 5 ನಂಬರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ನ ಹುಡುಕೊಂಬಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ the employee will be satisfied. So this is the another thing. And the next one is non-economic benefits. Non-economic benefits. So non-economics benefits ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so I told you as a economic benefits. So economic benefit ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is in the form of a money. ಸೊ ಮನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮನಿ, ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೇನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಡೋದು. ಈಗ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮು, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮು. ಈಗ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್. ಸೊ ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಕೇರಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೆಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ತಾಸು 2 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಚೆಸ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇರಮ್ ಇರ್ತತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇರ್ತತೆ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇರ್ತತೆ. ಇವು ಯಾವಾಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ MNC ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ BPO ಕಂಪನಿಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ 5 days ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಇನ್ನು 2 ದಿನ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಟ ಆಡೋ ಥರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ
so definitely the employee will be satisfied. So these are all some of ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ we can find so many reasons or so many causes. ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಸೊ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. Effects of job satisfaction. So effects of job satisfaction ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ, so you will do the work with interest or you will get a motivation. So employee ಗೆ motivation ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, when he is satisfied with the job or when he have a positive feeling about the job. So this is first. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್. Organizational goal. So if the employee is satisfied, he will reach his goal. So definitely he will reach his goal and he will put a maximum effort. So in return, it leads to the achievement of organizational goals. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ, ಈ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ so he is going to cause for the achievement of organizational goal. So this is another one. So there are two more effects we can discuss. So next one, it reduces absenteeism. So he will not be absent to the company. The employee, if he is not satisfied with the job, unnecessarily he will make a absent or he will be an absent ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆದರೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ he will not be absent. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೀನ್ಸ್ so the number of employees who is joined to the organization or who left the organization in a particular period of time. and ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್, that means it reduces the employees turnover. So this is for the today's class. So thank you for watching my video. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.